पंजाबानी चैनल देख रहे समूह दर्शकों का स्वागत है। बार एसोसीएशन जिला फाजिलका के प्रधान ज्वाइंट सैकटरी और कैशियर वालों अज बार रूम तो SSP दफ्तर तक पैदल मार्च कढ़िया गया। इस पैदल मार्च दौरान समूह वकील भाईचारा फाजिलका के बार एसोसीएशन तो पंजाब पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करता होया फाजिलका के SSP दफ्तर विखे पहुंचा ਅਤੇ SSP दफ्तर फाजिलका विच मंग पत्र दिता गया। इस पैदल मार्च विच पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ बार कौंसल के चेयरमैन सैकटरी बार कौंसल मैंबर CM मुंजाल पहुंचे। इस तो इलावा अबोर जलालाबाद श्री मुक्तसर साहिब गिद्दड़बाहा लुधियाना जलंधर पटियाला तो इलावा पंजाब दीआं वख-वख बारां तो प्रधान अते सैकटरी भी इस पैदल मार्च विच शामिल होए अते अबोर दे बार एसोसीएशन प्रधान सैकटरी अते होरनां वकीलां ते दर्ज कीते गए मामले का विरोध किया गया। इस मौके समूह वकील भाईचारे वालों उक्त दर्ज मामले नूं जल्द तो जल्द रद्द करन अते मामला दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ बनदी कार्रवाई करन दी मंग की गई। जो अपने प्रेसिडेंट थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। पूरे हिंदुस्तान की बात बंद हो गई थी। तो आज हम यहाँ से जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि एक एडवोकेट्स एक्ट हमारा आ रहा है, प्रोटेक्शन है, उसको हम और स्पीड दे देंगे और आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीसफुली हम लोग अपना प्रोटेक्शन करेंगे और इसको किसी लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ मुंजाल साहब को कि वो बार एसोसिएशन अबोहर सभी प्रेसिडेंट्स को यहाँ से लीड करें और SP साहब से मिलने चलें और अपनी बात रखें। थैंक यू। बार काउंसिल के चेयरमैन श्री CM मुंजाल जी, मेरे बड़े भाई, ऑनरेरी सेक्रेटरी श्री बलजिंदर सिंह सैनी बार काउंसिल,
all the respective members of the Different Bar Association of Punjab, Executive of the Punjab, all the respected members of the Abhor Bar Association and Fazilka Bar Association. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुंजाल साहब पूछ रहे थे कि पंजाब में कितने एडवोकेट हैं, क्योंकि बताया कि 50,000 हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा 50,000 नहीं है, हम लोग 1.25 लाख हैं। हरियाणा और चंडीगढ़ के भी वकील आज इस कॉज में अबोहर बार के साथ हैं। पिछले 2 साल से बार काउंसिल तकरीबन 20 ऐसे इंसिडेंट्स नोट कर चुकी है, रिसीव कर चुकी है कंप्लेंट्स, जिसमें बार एसोसिएशन हाई कोर्ट का मामला है, रेवाड़ी का मामला है, अभी रिसेंटली पानीपत का मामला है। 20 दिनों तक स्ट्रगल करना पड़ा, वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया। हमने पंजाब और हरियाणा के डीजीपी से बात करके और न्याय दिलाया वकील भाइयों ने। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज इस बार एसोसिएशन अबोहर से ये शुरुआत होगी कि जो पुलिस की फाजिलका बार टीवी तरह तरह के प्रेसिडेंट सरदार हीरा सिंह जी सैनी जी बार एसोसिएशन के प्रधान इंदरपाल सिंह जी सेक्रेटरी थोड़ा जी आए आज कोई तो फोन आ गया फाजिलका बार अबोहर बार जलालाबाद वास्ते बहुत गलती गल है कि सुनना नाम बिठाओना इस और एक आ जाए ना विटनेस बॉक्स सारा दिन ला दो क्रॉस करने तो खड़ा रहा करते दूसरा सारा को वरण कर लेना। शर्म भी है नहीं इन्होंने लोगों को कि तुम किन्ना नाल पंगा लै रहे जे तुम इन्ना झूठ कोई सच्ची गल माड़ी मोटी तो सच्ची हो शर्म ही नहीं है। सो तुम बिल्कुल परवाह ना करो, लेकिन एक गल मैं जी फिर कही है तुहानू, चाहे मेरे सब तो ज़्यादा अच्छे दोस्त ने, बिल्कुल नहीं बढ़न देना। और अज शाम तक का टाइम सारे दसते हैं जो उन्होंने अखबार सवेरे आना चाहिए माफ़ी मंगी हो तो वो कह भी उस बंदे का साडे नाल कोई तलक नहीं तो बिल्कुल नहीं बढ़न देना उन्होंने जिन्होंने ये काम करवाया। सो असी बार कौंसल पूरी की पूरा पंजाब हरियाणा तुहाडे नाल है। अज तक सब डिवीजन कोई प्रॉब्लम आई हो तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन स्ट्राइक कर दे। अज हाई कोर्ट पूरा बंद है। देखो प्रधान जी का हमने टेलीफोन आया, मैं चेयरमैन साहब को दिखाया साढ़े ढिल्लों साहब जो हाई कोर्ट बार के प्रधान ने भी मेरे वालों काफ़ी मंगना, मैं अपने वालों मिस्टर अमनदीप खाटा भेज रहा। रेजोल्यूशन उन्होंने जो पाया थोड़े व्हाट्सएप के सामने उसे भेजे पूरा बंद है, पूरा हरियाणा बंद है। हरियाणा जो सूँ इनिया कॉल आई भी हम आए, मैंने कहा जी अभी नहीं जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे। सो इन्होंने लफ्ज़ों मैं सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना। सारे तगड़े होके सैकटरी साहब का कहना है आप मैमोरेंडम देना जाके टाइम दो, कोई गल नहीं, सूँ कोई फर्क नहीं, 2 दिन ला लो 3 दिन ला लो, लेकिन रिजल्ट चाहिए। अदरवाइज सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर जित का तुम एक बंदे का जित के ही है दोनों इस बंदे ना वोट पाई बाकी किसी ने पाई ना दिने तारे दिखा देंगे असी जोड़े बंद ने वकीलों के अगेंस्ट आके इस तरह काम किया है। पुलिस वालों को हद है और जोड़े आप कानून की रक्षा करते हैं, जोड़े सारा दिन असी कानून सिखाने सानू भी इनवॉल्व कर रहे हैं। तुम चलते हैं आज SSP नाल गल करते हैं। अगर टाइम जो चेयरमैन साहब कहेंगे उन्होंने जिन्ना देना 2 दिन देने 3 दिन देने ने ठीक है। 3 दिनों के अंदर अंदर अगर कोई कार्रवाई ना हुई, पर्चा कैंसल ना होया तो यही सारी बार पूरा पंजाब सैनी साहब कितने वकील ने जी पंजाब 50,000 वकील जिससे चंडीगढ़ DGP ऑफिस का दरवाजा खड़कावे छित्र मार के इन्ना भी नहीं प्रधान कह सकता और सुन भाई तू एक काम किया जोड़ा परचा दर्ज होया रविंदर सेतिया या सैकटरी से या दूसरे साडे मैंबर साहबान से नहीं होया, ये पूरी बार से परचा दर्ज होया। हर एक मैंबर के अगेंस्ट FIR है, उन्हें इंडिविजुअल नहीं कुछ किया। इंडिविजुअली तुसी अपने दिल से हथ रख के देखो, किसी को कोई भी कह सकते हो। एक 72 साल के आदमी के अगेंस्ट तुसी परचा दर्ज करने तो पहले जरा भी नहीं सोचा उन्होंने कि तुसी पूरी बार में तुसी इन्वॉल्व कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए है जी पुलिस को।
ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੜਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਸਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਰਿੰਵਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦੋਸਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੀਪਾ ਦੂਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਜੋਸਨ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਉਸਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਉਸਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਅਬੋਹਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸੇਤੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀਨਾ ਉਹ 56 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਐਂਡ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50% ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕੀਲ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਰਾਂ ਦੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਗੌਤਮ, ਮਲੋਟ ਤੋਂ, ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਤੋਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ।
ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਮੰਜਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਟਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਦੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਅਪਰੂਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ 306 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਲੇਮੈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਡੈਮ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ WhatsApp ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 73 ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, 73 ਵਰਕਿੰਗ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ 100% ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਡੇਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। 3500 ਵਕੀਲ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਦਾ, 3500 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤੇ 3500 ਦੇ 3500 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ SSP ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰੇ ਗਨਮੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਮੰਗਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਨੀਵੇਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ASI ਨੇ ਰੁਕਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ FIR ਕਹੇ ਵੀ ਚੱਲ ਬੈਠ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੰਜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ CM ਮੰਜਾਲ ਜੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਰੂਬ ਸਾਹਿਬ,
ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੁਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 1,20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੇਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2% ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਤੇ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੱਚ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਨਹਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 40 ਤੋਂ 45 ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਬ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਥੋੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੰਜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਪਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੰਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸੇਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੋਹਰਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ 15-15 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ, ਏਐਸਸੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਬਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਈਏ ਆਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ, ਸਾਡੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਐਮ ਮੁੰਜਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੀਐਸਪੀ, 1 ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਏ, ਪਰ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੌੜ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਸੀਐਮ ਮੁੰਜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬਾਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਯਾਦਵ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਮੁੰਜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫੋਰਮੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌੜ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਰਕ ਬਾਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੜਬੜ ਲੱਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿਸੇਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ। 30 ਤਰੀਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗੇਜਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸਿਟੀ 2 ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ। ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬਾਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਾਰ, ਹੋਰ ਬਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਸਟਰ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਸਟਰ CM ਮੁੰਜਾਲ ਜੀ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਬੋਹਰ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ,
ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੋਹਰ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਅਬੋਹਰ ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਆਫਿਸ ਬੀਰਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਹਿਤ ਪਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਫਿਸ ਬੀਰਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਾਰ ਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। बार एसोसिएशन मुकेरिया, बार एसोसिएशन जुड़ाओ, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लुधियाना, बार एसोसिएशन न्यासी वाला, बार एसोसिएशन टिकरा, बार एसोसिएशन नकोदर, बार एसोसिएशन सुनाम, बार एसोसिएशन बसुआ, बार एसोसिएशन ये बार एसोसिएशन बुलत, ये सारे बार ने आज अपने को रेजोल्यूशन आए हैं जी। क्या रेजोल्यूशन आपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जलंधर, बार एसोसिएशन बटाला, बार एसोसिएशन समराला, बार एसोसिएशन मलेरकोटला, बार एसोसिएशन गुरुवर साहब के प्रधान दो जन मोगा जी आए हैं अपने नाल। आप सारी बारह ने प्रधान दे आए का स्वागत करने हैं जी। अज अपने को लगभग हाले तक 33-34 12 के रेजोल्यूशन आ गए ने स्ट्राइक के। मैं नाम पढ़ के दसना चाहता जी। बार एसोसिएशन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन खरड़, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पटियाला, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन